پورا ایک طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے. جس طرح سے اسٹیل مل کی گیس مفتاح اسماعیل نے بند کی تھی جب اسٹیل مل بریک ایون پہ آ گئی تھی, برابر پہ آ گئی, اسی طرح سے اب تیل اس کا بند کیا جا رہا ہے. میں ایک سیریس بات کرنے لگا ہوں, آپ لوگوں کے ذریعے, آپ دوستوں کے ذریعے سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ کس جو ٹائکون ہے, بزنس ٹائکون ہے, کس بزنس ٹائکون کی بیٹی کو 3 دن کراچی میں رکھ کر اس کو PIA کی فائنینشیل ساری شیٹس دکھائی گئی, اور کس لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ خسارہ بڑا ہے. مین خسارہ جو ہے وہ تو سول ایویشن کا ہے, اور اگر آپ نے یہ ڈویژن 1 بنا دی ہے 300-350 ارب روپیہ اس کے لینڈنگ اور چارجز اور ٹیک آف چارجز ہیں, وہ ایک ڈویژن ہے تو اس ڈویژن کو اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, اسی کے اندر کیا جا سکتا ہے. ایک ہی ڈویژن ہے سول ایویشن ڈویژن. دوسری بات, ایکچولی تو یہ پراپرٹیز پہ کہہ رہے ہیں کہ 172 ارب کے اثاثے ہیں, تو $1 ارب سے زیادہ تو وہ روزویلٹ ہوٹل کا لگایا گیا تھا تخمینہ. پھر جو سکرائب ہوٹل ہے شانزے-لیزے اسٹریٹ پہ فرانس کے اندر, پھر جو PIA کی لاہور کے اندر, کراچی کے اندر, اسلام آباد کے اندر, باقی جگہوں پہ جو ہے ساری. اب دیکھیں پہلی بار جو PIA کا خسارہ ہوا تھا وہ شاید خاقان عباسی کے دور میں ہوا, 12 کروڑ روپے. کیوں ہوا تھا؟ انہوں نے ایک میاں صاحب نے آ کر ایک اوپن اسکائی پالیسی دی جس کے ذریعے 3 بڑے ایئرپورٹس جو ہیں وہ ساری ایئر لائنوں کو فری کھول دیے, لاہور, کراچی اور اسلام آباد. مجھے آپ لنڈن سے کوئی ٹریفک اٹھا کر دکھا دیں, آپ کو اگر جانا ہے وہ دوسرا, ایون آپ نے لینا ہے تو آپ کو کوئی دوسرا ایئرپورٹ دیں گے جو چھوٹا ایئرپورٹ ہوگا. اگر آپ نے فیول بھی لینا ہے, آپ کی اگر امریکہ کا جو فلائٹ جاتی ہے وہ یہاں سے جا کر لنڈن سے لینڈ کر کے وہاں سے فیول لے کر اور ٹریفک لے کر نہیں جا سکتی. تو یہ تب سے PIA کی تباہی ہوئی ہے. اور اگر کوئی چیز نہیں لی گئی, جائیدادیں بنائی, سب کچھ بنایا, جہاز نہیں لیے گئے, اگر جہاز آج بھی لے لیے جائیں تو PIA آج بھی نکل سکتی ہے. آپ 1 کروڑ پاکستانی ہے جو باہر بیٹھا ہے, اس میں سے 10% لوگ ٹریول کریں سال کے اندر, 10 لاکھ بنتے. آپ کا جو ٹوٹل ریونیو ہے PIA کا, اس کا 75% ریونیو جو ہے وہ صرف اکیلے انگلینڈ سے آتا ہے, صرف انگلینڈ سے. باقی فرانس ہے, باقی جگہوں پہ ہے. اور کوئی بندہ ذلیل نہیں ہونا چاہتا 24 گھنٹے دوسری فلائٹس کے اوپر. 6 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے یہاں پہ, لاہور کی, اسلام آباد کی, کراچی کی, وہ اسی پہ پریفر کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک شعوری طور پر اس کو تباہ کیا گیا ہے. جس طرح سے اسٹیل مل کو تباہ کیا گیا, اسی طرح اس کو. ریلوے کے دوست بیٹھے ہیں, مجھے کوئی دنیا کا ملک بتا دیں آپ جس میں پہلے موٹر وے بنی ہو اور انہوں نے پہلے ریلوے کا نظام ٹھیک نہ کیا. یہ پاکستان ہے جس کے ریلوے کو تباہ کر کے موٹر ویز پہلے بنائی گئی. انڈیا کے پاس کم وسائل ہیں, انہوں نے پہلے ریلوے ٹھیک کیا اور اب وہ موٹر وے بنانا شروع ہوئے. آپ نے پہلے ریلوے تباہ کیا, یہ موٹر ویز بنا دی. وہ بھی نکل سکتی ہے, صرف فریٹ ٹرین بحال کر دیں, اس کی ساری چیزوں کے علاج ہے. آپ یہاں پہ جہاز لے دیں, 50 جہاز لے لیں, یہ صوبہ PIA جو ہے وہ اپنا قرضہ بھی ادا کر دے گی پراپرٹی. سو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے, اور ہم آج کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ سیریس کنسرنز ہیں ہمارے بھی, تمام ٹریڈ یونین کے بھی, سب کے. یہ جو پرائیویٹائزیشن کا منسٹر فواد حسن فواد, وہ فوری طور پر مستعفی ہو, چونکہ وہ شیڈی ہو چکا ہے. وہ اس ڈیل کروانے میں سب سے آگے ہے. وہ کس کو دینا چاہتا ہے وہ ہمیں سب کو پتا ہے, آپ سب کو بھی پتا ہے کہ کس کو یہ PIA حوالے کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نہیں کرنے دیں گے, نمبر 1. نمبر 2, مجھے دنیا کی کوئی ایئر لائن بتائے جس کے ورکرز کم ہوں 2900, افسر 4500. یہ یونین نے بنائے ہیں, یہ یونین نے پروموشنز دی ہیں. آپ نے 5 سے 7 ارب روپے کے طیاروں کے پارٹس خریدے, جو طیارے تھے ہی نہیں آپ کے پاس, وہ یونین نے خریدے تھے. 21 کوئی ایک جہاز کھڑا ہے ادھر جکارتا میں, وہ کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ کیوں آپ یہ سارے فیصلے غلط فیصلے کرتے ہیں؟ کبھی کسی کو لے آتے ہیں, کبھی کسی کو لے آتے ہیں. آپ جو جینون لوگ ہیں اس کو چلانے نہیں دیتے. سو ہم نے یہ آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو انہوں نے پروسیس کیا ہے وہ شیڈی ہے, اس کے اندر وہ انوالو ہیں, وہ بیچنا نہیں چاہ رہے, وہ خریدنا چاہ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو سامنے رکھ کر خریدنا چاہ رہے ہیں. فائنینشیل شیٹس دکھائی گئی ہیں, سب کچھ آؤٹ کیا گیا ہے. اگر بیچنا بھی ہو
तो इस तरह से बेचते हैं कि आप उसको ख़राब करके बेचते हैं। जिसने कोई चीज़ बेचनी होती है वो तो ख़राब चीज़ को भी बेहतर बनाकर पेश करके बेचना चाहता है। सो ये एक पूरा प्लान है। इससे पहले 169 इदारे इन्होंने प्राइवेटाइज किए हैं। बताएं किधर है वो इदारे, कौन चला रहा है वो इदारे? और बैंक्स कहते हैं प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आप देखिए ज़रा, बैंकों के अंदर जाने का टाइम है, आने का कोई बेकार कैंप बने हुए। प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, लोगों को, हुकूमत को कर्जा दे देकर। ये तो जब नेशनलाइज थे तब भी थे, और बाकी इदारे भी ऐसे हैं। आप बताएं मुझे, KESE आप इसके बाद वापदा की कंपनीज को करना चाहते हैं, KESE प्राइवेटाइज की है, अभी तक आप उसको गवर्नमेंट पैसे दे रही है। ऐसी प्राइवेटाइजेशन आपने करनी। हर चीज़ ली गई है, फलां जगह पे होटल है, फलां जगह पे फलां चीज़ है, फलां तैयारे नहीं है जिसके ज़रिए आपने लेना। आपके पास प्रॉफिटेबल रूट्स भी मौजूद है, ट्रैफिक भी मौजूद है। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, PIA के जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे सबसे पहला मुतालबा ये होता है कि यहाँ से डायरेक्ट PIA की फ़्लाइट चलाएं। आप कह रहे हैं कि लोग सफ़र नहीं करना चाहते। कोई भी 22-22, 24-24 घंटे दूसरे मुल्कों के एयरपोर्ट्स पे जलील नहीं होना चाहता, सीधा आना चाहता है। सवाल सिर्फ एक है, हर चीज़ करना चाहते हैं, सिर्फ तैयारे नहीं खरीदना चाहते जिसके ज़रिए इसलिए प्रॉफिट मिल जाए। तो हम रीस्ट्रक्चर के तो हक में है। बाकी हमने उस वक्त भी कहा था कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करने देंगे। वो तो रेफरेंडम भी नहीं कराना चाहते थे, फिर रेफरेंडम हुआ और पीपल्स पार्टी जीती, और आमने सामने नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला हुआ था। तो ये एक दूसरी बात है। जो है PDM का, तो हम PDM का हिस्सा नहीं है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा ज़रूर थे। हम अपनी वजारतों का, बात सुन लेना, हम अपनी वजारतों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। जो वजारत हमारी है, वजारत खारजा से लेकर यहाँ तक, वो अपनी वजारतों का हिसाब लोगों के सामने रख दें। पहली बात तो ये है कि PIA का जो तनख्वाह है वो दुनिया में सबसे कम है, हर एयरलाइन से कम है, इथोपिया की एयरलाइन से भी कम है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल आपने बात ठीक कही कि इसने बच्चे दिए PIA ने, वो बच्चे प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उनमें से कोई ऐसे रूट्स जिन पे उन्हें फ़्लाइट्स करनी है वो नहीं करते। गिलगित नहीं जाता कोई, चित्राल नहीं जाता कोई। इसने तो जाकर मुल्क को जोड़ा भी हुआ है ना, तो वो क्यों नहीं जा रहे? वो क्यों गवादर नहीं जाते? वो क्यों ऐसी जगहों पे नहीं जाते, तुर्बत नहीं जाते, या ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहाँ पे उनके जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि ये आप फ्लाइट्स करेंगे, लेकिन वो नहीं करते इसलिए कि वो अपने प्रॉफिट के लिए है। तो ये PIA ने सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाना, PIA ने इस मुल्क को जोड़ना भी है, रेलवे ने इस मुल्क को जोड़ना भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी रियासत के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये एक बिल्कुल आपने ओपन स्काई पॉलिसी से लेकर एक बतदरीज तरीके से तबाह किया गया, और अब वो खरीदने चले गए। मैंने वहाँ पे कहा था, अब भी हम कह रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से अपनी क़यादत को कह रहे हैं कि करें 30 जून को, 30 नवंबर को जलसा, और अभी इस वीक में फ़ैसला हो जाए। पहली बात तो ये है कि PIA का जो तनख्वाह है वो दुनिया में सबसे कम है, हर एयरलाइन से कम है, इथोपिया की एयरलाइन से भी कम है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल आपने बात ठीक कही कि इसने बच्चे दिए PIA ने, वो बच्चे प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उनमें से कोई ऐसे रूट्स जिन पे उन्हें फ़्लाइट्स करनी है वो नहीं करते। गिलगित नहीं जाता कोई, चित्राल नहीं जाता कोई। इसने तो जाकर मुल्क को जोड़ा भी हुआ है ना, तो वो क्यों नहीं जा रहे? वो क्यों गवादर नहीं जाते? वो क्यों ऐसी जगहों पे नहीं जाते, तुर्बत नहीं जाते, या ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहाँ पे उनके जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि ये आप फ्लाइट्स करेंगे, लेकिन वो नहीं करते इसलिए कि वो अपने प्रॉफिट के लिए है। तो ये PIA ने सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाना, PIA ने इस मुल्क को जोड़ना भी है, रेलवे ने इस मुल्क को जोड़ना भी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी रियासत के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये एक बिल्कुल आपने ओपन स्काई पॉलिसी से लेकर एक बतदरीज तरीके से तबाह किया गया, और अब वो खरीदने चले गए। मैंने वहाँ पे कहा था, अब भी हम कह रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से अपनी क़यादत को कह रहे हैं कि करें 30 जून को, 30 नवंबर को जलसा, और अभी इस वीक में फ़ैसला हो जाए।